بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء نفسا فكلوه هنيئا مريئا صدق اللہ العظیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. سورہ نساء کی آیت نمبر 3 اور 4 میں رب ذوالجلال کا ارشاد سماعت فرمائیے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے حق میں انصاف نہ کر سکو، فَانْكِحُوا، تو بس ان کا نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُمْ، جو تمہیں پسند ہے، مِنَ النِّسَاء، عورتوں میں سے، مَثْنَا، 2 نکاح کر سکتے ہو، وَثُلَاثَ، 3 کر سکتے ہو، وَرُبَاع، 4 کر سکتے ہو. قید لگا دی، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہے، اللہ تعدلوا، کہ تم ان میں انصاف نہیں کر سکتے. جہاں غور سے سنیے گا، فَإِنْ خِفْتُمْ، مردوں سے اللہ مخاطب ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہے اللہ کہ تم تعدلوا، انصاف نہیں کر سکتے، فواحدہ، بس اب ایک نکاح کرنا، او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنی اللہ تعولوا، اور یہاں مردوں سے مخاطب ہے اللہ کہ کسی ایک کی طرف جھک نہ جانا، بلکہ اگر 4 نکاح کیے ہیں تو چاروں سے انصاف کرنا. ایسا نہیں ہے کہ تم نے 4 نکاح کیے ہیں تو تم ایک کی طرف جھک جاؤ اور 3 کو نظر انداز کر دو. وَآتُوا النِّسَاء، اور عورتوں کو جو حق مہر ہے خوشی خوشی ادا کرو. ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب حق مہر کی بات آتی ہے تو مرد حضرات پہلی رات میں معاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا خوشی خوشی، قرآن نحلا، خوشی کے ساتھ ادا کرو. اور اگر وہ معاف کر دیں تو کوئی بات نہیں، تو تم خوشی کے ساتھ کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. السلام علیکم رحمانی بھائی، تمام شرکا کو السلام علیکم. زندگی جب ہو پریشان گردش ایام سے، زندگی جب ہو پریشان گردش ایام سے، دل سکون پاتا ہے بس صلی اللہ کے نام سے. میری تو بس ہے شناسائی درود پاک سے، میری تو بس ہے شناسائی درود پاک سے، میں تو واقف ہی نہیں ہوں درد سے آلام سے. زندگی جب ہو پریشان گردش ایام سے، دل سکون پاتا ہے بس صلی اللہ کے نام سے. میں نے تو رحمت کی بس ایک بوند مانگی تھی مگر، میں نے تو بس رحمت کی ایک بوند مانگی تھی مگر، ایک سمندر آ ملا مجھ جیسے تشنہ کام سے. آج پھر مائل ہے ہم جھوٹے خداؤں کی طرف،
آج پھر مائل ہیں ہم جھوٹے خداؤں کی طرف، آج پھر غافل ہیں ہم فرعون کے انجام سے۔ زندگی جب ہو پریشان گردش ایام سے، دل سکون پاتا ہے بس صلی اللہ کے نام سے۔ سب کو اجلت کی حاضری ہے مگر سوئے ادب، سب کو اجلت کی حاضری کی ہے مگر سوئے ادب، یہ نبی کا شہر ہے چلیے ذرا آرام سے۔ زندگی جب ہو پریشان گردش ایام سے، دل سکون پاتا ہے بس صلی اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدھ کا دن 21 جون 2017، 25 رمضان 1438 ہجری۔ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ ملاحظہ فرمائیے گا، صفدر بھائی بھابھی بھی آج ہمارے ساتھ ہیں، رحمانی بھائی، ڈاکٹر مراحیل۔ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ جواب دیا، اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے دانت ٹوٹ گئے مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ شکر ادا کرنے والی زبان جس جسم کا حصہ ہوتی ہے وہ کبھی نہیں مرجھاتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم، آپ کی روح تازہ رہے تو شکر الہی ضرور کرتے رہیے۔ پروگرام اور ٹرانسمیشن 24 نیوز HD پر آپ دیکھ رہے ہیں رمضان عشق ہے۔ ہمارے ساتھ آج کے شروع کا جو ہے ان کا بھی ذکر کرتی چلوں اور ان کو فارملی سلام بھی کرتے چلوں۔ السلام علیکم مسٹر مسز صفدر کرمانی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ ایمانی بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا ماشاءاللہ خوبصورت، کتنے خوبصورت تحت اللفظ ابھی سنے ہم نے، گردش زندگی آتی ہے جب۔ خیر خواتین و حضرات، اب شروع کرتے ہیں اس ٹرانسمیشن کو۔ آج کا موضوع، آج مسٹر مسز صفدر کرمانی کیوں آئے ہیں؟ ان کا ظاہر تعلق جس جانرا سے ہے، جو ان کی فیلڈ ہے، وہ ہے شادیاں جوڑے بنانا، دو خاندانوں کو ملوانا، دو ایسی فیملیز کو آپس میں انٹروڈیوس کرنا جو ایک دوسرے کے لیے بظاہر مناسب لگتے ہیں۔ اب اس حالات میں، اس روٹین میں کیا کچھ سے گزرنا پڑتا ہے؟ آج کا جو موضوع ہے، ہم آپ کے سوالات بھی لیں گے انشاءاللہ، آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، نمبر ہماری آن سکرین آ جائے گا ابھی چند لمحوں میں۔ مجھے یہ بتائیے گا وقت کتنا ہے تاکہ میں موضوع بتا کر پھر وقفہ لے لوں، ٹھیک ہے؟ موضوع آج کا، رحمانی بھائی، صفدر بھائی، بھابھی اور صاحبہ آپ تو واقف ہیں۔ آج کا موضوع ہے وہ بچیاں جن کو موٹا ہونے کی وجہ سے، یا جن کا رنگ کم ہونے کی وجہ سے، یا جن کا قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے، یا جن کے چہرے پہ ہلکی سی جھائیاں ہوں، یا تھکن ہو، یا تھوڑی سی بھی وہ وقت سے پہلے بڑی بھی لگتی ہوں، اس کی وجہ سے ان کو رشتوں کا انکار ہو گیا۔ وہ کس سائیکولوجیکل ایشوز سے گزرتی ہیں، ان کے اوپر کیا، کیونکہ میری فیملی میں میری بہنیں ہیں، دبئی شارجہ میں بھی ہوتی ہیں، تو انہوں نے مجھے بہت پہلے نا ایک دعا بھی بتائی تھی، مجھے یاد نہیں، میں ان سے ضرور پوچھوں گی۔ انہوں نے دعا بتائی تھی کہ اگر آپ وہ سورت پڑھیں اور وہ اس سے آپ منہ دھوتی رہیں تو آپ کے چہرے پر جو ہے نا جو گلو آئے گا نا، وہ کسی کریم سے بھی نہیں آئے گا۔ یا اللہ ہو یا نورو، خاص طور پہ یا اللہ ہو یا نورو، جب آپ یا وضو نورو کر رہے ہو یا منہ دھو رہے ہو تو پھونکیں گے نا، کیونکہ آج جو جاپنیز جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے کہا کہ آپ جب پانی میں پڑ کے پھونکتے ہیں، یہ جو جاپنیز ہیں انہوں نے کہا کہ جب آپ پانی پھونکتے ہیں تو اس کے مالیکولز چینج ہو جاتے ہیں، ان کی ریسرچ کے مطابق، یہ ان کی ریسرچ کے حساب سے، یعنی کہ جب پھونک جاتی ہے اس سے وہ پانی کے جو مالیکولز ہوتے ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارا ایک کہنا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کا نام پڑھ رہے ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کی برکت سے پانی کے اندر وہ تبدیلی آ جاتی کہ وہ چہرے میں نکھار پیدا کرتی تھی، بلکہ انسان کے دل و دماغ میں بھی نکھار پیدا کر دیتی تھی۔ رحمانی بھائی ظاہر ہے ماشاءاللہ حکیم بھی ہیں اور روحانی علاج بھی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کے پاس اس طرح کے کتنے لوگ آتے ہیں، کتنی فیملیز اور کتنی بچیاں آتی ہوں گی؟ ڈاکٹر صاحبہ ہماری بہن کی شادی ہے، ڈاکٹر صاحبہ ہماری بیٹی کی شادی ہے، ڈاکٹر صاحبہ ہماری جو ہے وہ دوست کی شادی ہے، اور اس کو صرف یہ کہا گیا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی جو کہانیاں میں سنتی ہوں یا جو بھابھی مجھے بتاتی ہیں کہ تم اپنا رنگ گورا کر لو پھر ہو جائے گا رشتہ۔ ایسا ہے نا،
بہت پیاری فیچرز ہیں, بہت اچھے نقوش ہیں, بس رنگ اچھا کر لو تو ہم راضی ہیں کرنے کے لیے. اس دوران اس بچی اور اس بہن اور اس بیٹی پر کیا گزرتا ہوگا یا کس تکلیف سے وہ گزرتی ہوگی, یہ آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن ہمیں ان کے لیے کچھ سوچنا ہے تاکہ پہلے یہ بات ہو کہ کیا مسئلہ ہے, پہلے نشاندہی تو کریں, پہلے اس جڑ تک تو پہنچیں, پھر اس کے بعد اس کے علاج کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر میراحی لائیو ٹریٹمنٹس بھی ہوں گی یہاں پہ اسکن وائٹننگ کی اور پیلنگ کی, لیکن اس کا کرنے کا مقصد صرف یہ کہ صرف ظاہری خوبصورتی سب کچھ نہیں ہوتا. کر تو آپ سب سکتے ہیں, لیکن اگر اندر سول میں وائٹننگ نہیں ہوگی تو اوپر کریم لگانے کا کیا فائدہ. بہت شاندار بات. جزاک اللہ, جزاک اللہ خیر. ابھی حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. جب تک سول میں وائٹننگ
अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर एक बात है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। मेरी टीम ने दिया, अपने रब पर हमेशा भरोसा रखो, क्योंकि अल्लाह ताला वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, अल्लाह ताला वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। हम इस हवाले से सोचते रहते हैं कि बच्ची जो है रंग साफ होना चाहिए, ये एक हमारे सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंतहाई डिस्टर्बिंग बात है। मैं डॉक्टर साहबा के पास बहुत ज़्यादा जो है वो फीमेल पेशेंट्स आते हैं, शादी होने वाली है, बस जल्दी से करते हैं। मुझे बताएं डॉक्टर साहबा कि किस तरह से जो है वो आपकी तरफ आते हैं पेशेंट्स? एक्चुअली होता ये है कि जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही होती, जिन बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, तो उनकी माएँ आ रही होती हैं, तो वो कहती हैं इनका रंग गोरा हो जाएगा तो इनका रिश्ता अच्छा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे चले माँ की गलती है या एक ट्रेंड बना हुआ है। दूसरी गलती जो हमारी बच्चियाँ खुद करती हैं कि सोशल इशू पे हमने बात की थी, फेसबुक पे उनका इंटरेक्शन हुआ है, बातचीत हो रही है, उसमें क्या करती हैं वो एडिट करके अपनी तस्वीरें लगा देती हैं। अब जब वो रिश्ता आता है तो वो उनको फेस नहीं कर सकती हैं। ठीक है, वो केसेस ज़्यादा पेनफुल होते हैं मेरे लिए कि वो कहती है जी अब लड़का आ गया है, मुझे जो है ना जाना है, सामने जाना है, अब मैं किस मुंह से जाऊं? वो तो एडिटेड पिक्चर थी जिसमें रंग भी साफ हो गया है, स्किन क्लियर हो गई है, सब कुछ हो गया है, असल चेहरा कैसे दिखाऊं मैं उसको? और वो सही करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। उस पूरे चेहरे को बनाना, उसके लिए कम से कम भी साल 1.5 साल चाहिए। कि वो कहते हैं जी अब इस्लामाबाद से लड़का आ गया है, अब बहुत अच्छा है, उसको मैं गंवाना नहीं चाहती और रिश्ता मुझे यहीं पे चाहिए। लड़का तैयार है, उसके घर वाले तैयार हैं, लेकिन मैं कैसे उसके सामने जाऊं? भाभी और सफदर भाई, ये मना करने के बावजूद कि भाई आप लोग ये फोटोशॉप वाली तस्वीरें हमें ना दें, ये मना करने के बावजूद, उसके बावजूद जो है ये आज तक ये रूटीन चली आ रही है। आजकल तो कैमरा इतने मतलब मोबाइल्स का आपको पता है सिस्टम इतने ज़बरदस्त हो गए कि जब वो तस्वीर खींचते हैं कि वो लड़की बिल्कुल डिफरेंट नज़र आती है, कि जब कोई देखने जाता है तो लड़की दूसरी होती है और पिक्चर जब भेजो दूसरी होती है। तो यानी कि आपके क्योंकि ज़ाहिर अब वो वाला तो टाइम रहा नहीं कि मैं रवाना भाई आपके सामने सारी माशरती इश्यूज रख रही हूँ कि आप देखिए कि हमारा स्कूल ऑफ थॉट क्या बनता जा रहा है। अच्छा, अब वो जमाना तो रहा नहीं भाभी और भाई के वो फिजिकल तस्वीरें जाती थी, अब तो व्हाट्सएप पे जाती हैं। मतलब मैं इतनी अच्छी लगने लगती हूँ, कभी कोई खुद सेल्फी लेती हूँ तो मुझे खुद हैरान रहते हैं, अल्लाह मैं इतनी अच्छी लग रही, तो हैरान हो जाते हैं बंदा खुद अपनी। अब उसके प्रिंट आउट निकलना मुश्किल नहीं क्योंकि वो एडिट हुई भी होती है। एडिट हुई होती है। आपको क्या क्या मुश्किलात होती हैं और आपकी तरफ क्या क्या डिमांड्स आती हैं, ज़रा मुझे बताइएगा। क्योंकि इस तरह उन्होंने कहा कि ये चीज़ आई, तस्वीर में तो गोरी है, आप जल्दी से कर दें क्योंकि तस्वीर में इसका रंग ब्राइट था। माया ठीक कह रही है, मैं आई बिल्कुल। एक्चुअली होता है कि जब आप तस्वीर भेज रहे होते हैं ना, हम तो यही कहते हैं कि देखिए जो नेचुरल है ना उसी हिसाब से आप तस्वीर खींचें और भेजें, लेकिन लोग मोबाइल में बहुत अच्छे सिस्टम्स आ रहे हैं कि जब वो तस्वीर खींचते हैं तो वो खुद इतनी ग्लू हो जाती है, कलर फेयर हो जाता है, मेकअप भी उसमें ऑटोमेटिक हो जाता है। हाँ। कि बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि ये आपकी पिक्चर है। आप जैसा अभी आपने कहा कि मुझे खुद नहीं लगता है कि ये मेरी पिक्चर है। बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी डिफरेंट। अब जब तस्वीर हम भेजते हैं उस वक्त तो लड़के वाले अरे लड़की तो बहुत प्यारी तस्वीर है, बस फ़ौरन ही आज ही इसका नंबर दे दें और हम अभी जाके के देखते हैं। जब वो देखने जाते हैं तो वो टोटल डिफरेंट होती है, फिर आके वहाँ से फिर शुरू होते हैं। होता ये है कि जितनी भी माएँ हैं, माएँ तो सारी ही अच्छी होती हैं, True. लेकिन वो ख़ास तौर पे अपने बेटे के लिए उसको सफ़ेद रंग चाहिए लड़की। अभी भी ये कॉन्सेप्ट है, अभी भी ये कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा हो गया, अब ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा, सफ़ेद रंग के साथ खूबसूरत भी हो, उम्र भी छोटी हो, उम्र भी कम हो, कद भी बराबर हो और मोटी ना हो। अच्छा, अगर हम किसी को रेफ़र करते हैं, बाकायदा बताकर करते हैं कि इस बच्ची का वेट इतना है, ये बल्कि लड़की है, सब चीज़ें देखते हैं, पढ़ी लिखी भी है, हमारे सामने सब एग्री हो जाते हैं कि जाकर देखते हैं, यहाँ तक कि रिश्ता डन पे पहुँच जाता है। उसके बाद जब लड़का आता है वो मना उसके करते बाद हैं, लड़का आएगा, मना कर देते हैं। माँ घर जाएगी, वापस घर से टेलीफोन करके हमें बताया जाएगा कि जी आप उनको मना कर दें, लड़की मोटी है। लड़की मतलब मोटी है। किसी को इस बात का एहसास नहीं कि उस बच्ची के दिल पे क्या गुजरती होगी, घर वालों पे, उन रिश्तेदारों पे जो उस वक्त वो मौजूद थे। जब ये बात हम सुनते हैं ना, यकीन करेंगे दिल ना ऐसा हो जाता है, दुखी हो जाता है कि रोने को दिल करता है। और हर बहन बेटी वाला ऐसे ही सोचेगा सफदर भाई। और अब तो माओ ने पता है, जैसे अभी आपने कहा कि रिश्तेदारों भी दुखी होते हैं, लोगों को पता चलता है कि लड़की को आके जवाब दिया, तो माओ ने क्या करना शुरू कर दिया कि वो किसी को इन्वाइट ही नहीं करते कि भाई सिर्फ मैं हूँ, मेरी बच्ची आप आके देख लें। अगर कोई बात आगे बढ़ती है
تو ہم کسی کو پھر ہم کسی کو بتائیں گے، ورنہ وہ بیچارے۔ ریجیکشن ہو کے نا وہ بہت، پھر سب لوگ، آپ کو پتہ ہے رشتہ داروں کا بھی وہی حال ہے۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا کوئی واقعہ ہوا، کیا اس سے جڑا ہوا کوئی ایسا سینیریو آپ نے فیس کیا ہو؟ ضرور ہمیں کال کیجئے۔ یہاں پر کوئی ایسا ہے جو اپنی کہانی شیئر کرنا چاہے گا ہم سے تو پلیز وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ بالکل، مایا ایک بچی ہے جو یہاں موجود ہے ابھی، اور وہ بلکی ہونے کی وجہ سے، شکل کی بھی پیاری ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ بار بار ریجیکٹ ہو جاتی ہے ہیلدی ہونے کی وجہ سے۔ ہیلدی ہونے کی وجہ سے۔ کہاں پر ہے وہ؟ اچھا، السلام علیکم۔ ارے واہ ماشاءاللہ، تھینک یو۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ماوش ہے۔ کیا ہے؟ ماوش۔ ماوش کیا کرتے ہو آپ؟ میں نے ابھی جرنلزم کا کورس ختم کیا ہے اور کوریج وغیرہ کر رہی ہوتی ہوں۔ تھینک یو۔ واہ زبردست۔ ابھی کیا ہے؟ 2015 میں ختم ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مطلب میں نے بہت زیادہ والنٹیئرلی کوریج وغیرہ کرتی رہی ہوں۔ لائک آئی ایم کائنڈ آف پروفیشنل ٹو۔ میں بالکل گھر کی بالکل بندی نہیں ہوں، لیکن آئی کین مینیج مائی ہوم ٹیکنگ اینڈ کوریج ٹو، مطلب میں سب کچھ کوریج کر لیتی ہوں۔ ارے واہ زبردست۔ تو اٹ ڈزنٹ میٹر فار می کہ لائک اگر مجھے جاب اور گھر کو ایک ساتھ دیکھنا ہو تو اٹ ڈزنٹ میٹر فار می۔ اچھا، تو ابھی ایکچولی ریسنٹلی کچھ ہوا ہے، ریسنٹلی تو خیر نہیں، بہت دفعہ ایسا ہوا کہ لوگ آئے دیکھے اچھی ہیں، بس یہ ان کا پیٹ ایسے ہونا نہیں چاہیے، ان کے ایسے مطلب نقوش اچھے ہیں لیکن اتنا ویٹ ہے۔ بھائی اپنا الٹا توا تو کوئی دیکھے۔ کیا ہے؟ وہ اپنا الٹا توا تو کوئی دیکھے۔ اپنے گھر میں جو ڈالڈا کا دمبا پھر رہا ہے اس کو کون دیکھے گا؟ صحیح کہہ رہی ہیں۔ دوسروں کو بولے جا رہے مطلب کسی کو اس چیز کا فکر نہیں ہوتا۔ اور مطلب ایک چلے میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے کہ میرا ایک ہے بھائی ویٹ، ٹھیک ہے، اور میں کسی کے گھر سے نہیں کھاتی ہوں، نہ مجھے کوئی لا کر دیتا ہے، الحمدللہ کھاتے پیتے گھر آنے سے وہ خوش باش ہوں، جو ایسی ہوں میں ایسے ہی ہوں، ماشاءاللہ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں کیسی ہوں، میں اس میں بہت خوش ہوں جیسی بھی میں ہوں۔ لیکن میں نے تو ایسے کیسز بھی دیکھے جس میں لڑکیاں دبلی پتلی ہیں، ان کی بھی نہیں ہو رہی کہ امائیں کہہ جاتی یہ تو اتنی دبلی ہے، گھر کے کام کیسے کرے گی؟ یا اللہ، کسی یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ یہ بھی ہے، بہت لین ہے، بہت کمزور ہے، تو بھی نہیں کہ جی بہت زیادہ ویک ہے تو کھڑی نہیں ہو سکتی، کام نہیں کر سکتی، مطلب ان کو بالکل ایک جسے کہنا چاہیے نا کہ کسٹمائز چاہیے، تو آرڈر پہ بنوا لیتے ہیں۔ آرڈر پہ آرڈر پہ لٹرلی لائک میں تو یہ کہتی ہوں کہ شاید پہلے یہ کہتے تھے نا کہ بھائی مبارک ہو لڑکا ہوا ہے، اب تو میں کہتی ہوں اگر لڑکا ہوا ہے تو شاید ان کو اپنے ایک پیکج کے ٹائپ کی لڑکی کو بھی بنوا لینا چاہیے، پیکج چاہیے ان کو، پہلے سے آرڈر کر لیں، پہلے سے آرڈر کر لیں، بالکل آرڈر نہیں بلکہ پورا پیکج چاہیے ہوتا ہے ان کو، جس میں ان کو لڑکی بھی خوبصورت چاہیے، چھوٹی بھی چاہیے، اور مطلب سلیم بھی ہو، ڈگری بھی ہونی چاہیے خوبصورت اس بھی کے ہو، پاس، دیکھنے میں بھی ایسی ہو کہ بھائی وہ بیٹا تو بولے آہا ہا، بیٹا تو بیٹا مطلب گھر مطلب دنیا والے بولے او ہو بھائی حور پری آ گئی، اور خود اپنا الٹا توا جو ادھر ادھر۔ دیکھو شہناز بہو تو بڑی پیاری لائی ہے، یہی ہوتا ہے اور کیا؟ بالکل گر گئی ہنستے ہنستے، میں نے کون سی الگ بات کر دی؟ مایا مہوش کے ساتھ 2-3 دفعہ ہوا ہے، میرے پاس آئی تھی تو میں ہی ابھی ان کا کام کر رہی ہوں، تو میں نے کہا چلے میرے ساتھ پروگرام ہے۔ ارے بہت اچھا کیا شہناز، سب سے پہلے تو تمہارے لیے تالیاں، اینڈ تھینک یو کہ تم یہاں آئی ہو۔ مائک اپنے پاس رکھو، جو دل کی بھڑاس نکال لینا۔ ایکچولی ہوتا ہے کیا ہے کہ لڑکیاں نا فیس نہیں کر پاتی، بول نہیں پاتی، تو یہ کہہ لیں گی میں جو بھی ہوگا بول دوں گی۔ ریسنٹلی ابھی بالکل رشتہ بالکل گھر پہ آئے، فائنل کر کے گئے کہ جی ہو جائے گا۔ ایکچولی مہوش کی امی جا رہی ہیں جولائی کی امریکہ، ان کے فادر بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، تو وہ چاہ رہی ہے کہ میں جلدی سے اس کی شادی کر دوں اور امریکہ جانے سے پہلے یہ کسی کے گھر میں چلی جائے۔ اماں کہاں ہیں ان کی؟ کراچی میں؟ جی کراچی میں۔ یہ میرے ہاتھ، اللہ کے واسطے کوئی آپ پہ بوجھ نہیں ہے، آپ کی بیٹی جلد بازی مت کرے، میں ایک بہن کی حیثیت سے اس کے کہہ رہی ہوں کہ کوئی آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب ہونا ہوگا رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا جس کی پسلی میں لکھی گئی ہوں گی، خود بخود پہنچ جائیں گی اس وقت۔ میں نے بھی یہی بات کہی، ہم بھی یہی ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گا، لیکن اس دوران مطلب 3-4 رشتے بھیجے، لیکن وہ آتے پسند کیا، ہاں بھی کرتے ہیں، اور پھر واپس گھر جا کے فون کرتے ہیں کہ جی سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن بہن ایک چیز بہنوں کو یہ میں جو ہماری جو بہنیں اس طرح کی باتیں جو کر رہی ہیں جن کے رشتے آنے والے ہیں ان کو میں ایک میسج دے رہا ہوں، اور لڑکیوں کی ماں کو بھی ایک پیغام دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث ہے مکمل جو انشاءاللہ غالباً بتائیے، بریک کے بعد بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مبارکہ آپ کوٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اور بھی میں آپ سے کہوں گی کہ اس طرح کی سچویشن پر میرے اللہ کیا حکم دیتا ہے؟ ہاں میں وہی حدیث ہے پوری
یہ حدیث پورا سن لیں گے نا تو ایک تو ایمان کامل ہو جائے گا، اور رشتوں کے حوالے سے ماں اور باپ جو جلدی کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جیسا بھی آ رہا ہے جہاں سے بھی آ رہا ہے کر دو، اس حوالے سے پھر ان کا ایمان پختہ ہو جائے گا۔ پھر تو آپ رہیں ہمارے ساتھ اور کالنگ نمبر 1 اسکرین آ رہا ہے، اور کال کیجئے کہ اگر آپ اتنی جلدی مچائیں گے تو نہ مچائیے، ذرا سن لیجئے ہاں وہ پوری حدیث ذرا غور سے سنیے گا۔ اس وقت کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں رمضان عشق میں نشریات جاری۔ آج کچھ نہ کچھ پرسنٹیج تو کم کریں گے اس کانسیپٹ کی کہ گوری چاہیے تو پتلی چاہیے تو چھوٹی چاہیے تو ایسی چاہیے تو ویسی چاہیے، چاہیے ختم کر دیں، ہونی چاہیے صفحے کے بعد۔ اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے، قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں۔ میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو، یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ۔ دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD۔ تجربہ بھی، سوچ بچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی، اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں، پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر، ہوتی ہے گہری سوچ بچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ، یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس DNA۔ ہم عوام ہیں یا رعایا، ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شوام، کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں۔ دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں،
تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے۔ لیکن ہم تلخی سے نہیں، مکالمے سے بات بڑھائیں گے۔ ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے، لیکن ثبوت کی روشنی۔ ہم ہر بات کریں گے، لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ۔ نسیم زہرا 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا، قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ کیا، ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو۔ دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے۔ ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، مونی تھوڑا رائٹ پر ہو جائیے، تھینک یو۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان عشق ہے نشریہ 24 نیوز HD پر براہ راست، اور آج جو موضوع ہے، کالنگ نمبر ہم آپ کی اسکرینز پر آ رہا ہے، جو آج کا موضوع ہے وہ ہے کہ ہماری وہ سب سے پہلے وہ ہمارے گھر کے بڑے، وہ ہمارے گھر کے بزرگ، یا ہمارے وہ لوگ جو فیصلہ کرنے والے ہیں، گارجینز ہیں، جو اس بات پر زور دیتے ہیں کہ بس شادی کر دو فٹافٹ اور اپنے گھر کا ہو جائے، ہماری ذمہ داری سر پر سے اٹھے سامان اور کسی کے سر پہ جائے۔ نہیں، پلیز، یہ جو جلد بازی ہے نا، یہ ہیسٹ، یہ ہمیں کہتے ہیں نا کہ جلدی کا کام بچپن سے سنا ہے شیطان کا، کیا ضرورت ہے جلد بازی کی؟ نصیب جو ہے وہ ہے۔ پہلی بات، آئی نو سب کی مجبوریاں ہیں، آئی ریئلی انڈرسٹینڈ، بہت دل سے کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کی مشکلات، جانا ہے، واپس جانا ہے، کوئی اور پرابلم ہے، کسی آپ نے کرنا ہے، تو پھر اب آپ رجوع کریے جہاں سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور وہ رب کی ذات۔ آپ وہاں رجوع کیجئے، آپ وہاں پر سجدہ کیجئے، آپ وہاں پر مانگے یا رب اچھا رشتہ دے دے۔ ہم سب سے پہلے میں جو غلطی کرتی ہوں ایز این انسان، ایز اے ہیومن بینگ، میں ہیومن بینگ سے مانگتی ہوں، میں انسان سے مانگتی ہوں، جبکہ ایک انسان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے۔ لڑکی کا رنگ تھوڑا سا سانولا ہوا، رشتے کے لیے منع کر دیا، قد تھوڑا چھوٹا ہوا، رشتے کے لیے منع کر دیا، اپنے گھر کا کھا رہی ہے، محنت کر رہی ہے، پڑھی لکھی ہے، خوش شکل ہے، خوش زبان ہے، آپ کے سامنے ابھی مہوش نے بات کی ہے، ٹھیک ہے، میں اپنے آپ سے، میں جیسی ہوں میں خوش ہوں، اور اس کی یہی بات بہت پیاری ہے کہ جیسی ہے یہ اپنے آپ کو اسی میں مکمل سمجھ رہی ہے، الحمدللہ۔ وقفہ بتانے سے پہلے نعمانی بھائی ایکسکیوز می ایک حدیث کوٹ کر رہے تھے کہ وہ گھر والے جو اپنے بچوں کی شادی میں جلد بازی کرتے ہیں، ان کو کیا سننے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں، اور جب مدارس کے اندر بچے جاتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں حدیث کی کتاب، کچھ جو احادیث ہیں جو سب سے پہلے پڑھائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک یہ حدیث بھی ہے۔ حدیث کی ابتدا اس طرح سے ہوتی ہے کہ انسان کی بقا کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ انسان اس دنیا میں آتا کیسے، ایک پورا پروسیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ اس کے بعد بتایا کہ جب وہ نطفہ پیٹ میں جاتا ہے، ماں کے شکم میں جاتا ہے، تو فرشتہ آتا ہے پروردگار کے پاس، اے پروردگار عالم، اس کو زندگی دینی ہے یا موت، یہی ختم کر دینا ہے؟ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا نہیں، اس کو زندگی ملنی ہے۔ اب فرشتے کا اگلا سوال ہوتا ہے، پروردگار عالم، یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی؟ یہ لڑکا ہوگا، یہ شقی ہوگا یا سعید، یعنی کہ نیک بخت ہوگا یا بد بخت ہوگا، اللہ، یہ نیکیوں کی طرف جائے گا یا برائیوں کی طرف جائے گا؟ یہ نیکی کی طرف جائے گا۔ اے پروردگار عالم، اس کا رزق کتنا ہوگا؟ یہ سب پیدائش سے پہلے یہ لکھا جا رہا ہے۔ یہ فرشتے جو ہیں سامنے عام آسان الفاظ میں، جو میری ماں بہنیں دیکھ رہی ہیں، جو بیٹیوں کے حوالے سے بہت پریشان ہوتی ہیں، پھر سمجھانے کے لیے کہ فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، اس کو یہاں رزق ملے گا، کہاں ملے گا؟ یہاں ملے گا۔ اس کی شادی کہاں ہوگی، کس سے ہوگی، کب ہوگی، کدھر ہوگی، یہ تمام چیزیں رب الجلال ایک ایک چیز فرشتوں سے لکھوا رہا ہے، اور لکھوانے کے بعد
جب کوئی جج کوئی فیصلہ سناتے ہیں نا آخر میں تو وہ نب کو اس طرح توڑ دیتے ہیں, ختم. اس طرح نب توڑ دی جاتی ہے کہ اب فیصلہ ہو چکا کہ اس کی تقدیر میں یہ تمام چیزیں باتیں لکھی جا چکی ہیں. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے جو راضی رہتا ہے رب ذوالجلال ان کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ آئے, یا رسول اللہ شادی کرنی ہے, کیا دیکھا جائے, کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا حسب دیکھو, نسب دیکھو, مال دیکھو اور دین دیکھو, اور ترجیح دین کو دو. یا رسول اللہ دین کے معاملات میں کہ جو اخلاق ہو, جو با اخلاق ہو, کم جو خوبصورت ہو نا اس کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی کہ وہ بہت انتہا کا خوبصورت ہو. جو بہت اعلیٰ خوبصورت ہوگا, جو با اخلاق ہوگا, اس کے ساتھ لوگ بہت اچھی زندگی گزارتے ہیں. مگر جو بے انتہا خوبصورت ہو اور بد اخلاق ہو زندگی گزاری نہیں جاتی, نوبت طلاق پر آ جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے کہ تم جو ہے اس کے اندر شر تلاش کرتے ہو, خیر تلاش کرو. آپ دیکھیں کہ جو دیکھیں ہمارا زاویہ ہے کہ کوئی بہت زیادہ خوبصورت ہے اور کوئی قابل قبول سیرت والا ہے. قرآن میں خود اللہ شاہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے انسان کو بہت اچھی شکل و صورت میں پیدا فرمایا. آپ رنگ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کردار کو دیکھیے. سارے صحابہ ایک طرف ہیں اور بلال حبشی ایک طرف ہے, اور وہ بلال حبشی جن کا رنگ کالا ہے, لوگ ان کو حبشی کہتے ہیں رنگ کی رنگت کی وجہ سے. مگر اعزاز یہ ہے کہ جب فتح مکہ ہو جاتی ہے تو خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر بلال حبشی اذان دیتے ہیں, اور جن کی آزان آسمانوں میں سنی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان دوسری اللہ. بات, اگر اللہ تعالیٰ کو سب کو خوبصورتی بنانا تھا تو وہ خود بنا تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں جس میں ہم کون ہوتے ہیں کوئی نقص نکالنے والے. لوگ یہ نہیں سوچتے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی چیز بنائی ہوئی چیز پہ نقص نکال رہے ہیں, کیونکہ پیدا تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, رنگ روپ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے. میں یا آپ کوئی چیز اس کو تخلیق نہیں کرتے, تو آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے اس کو ایسا کیوں بنایا؟ سب سے بڑا کفر گناہ تو آپ خود کر رہے ہیں. پھر آپ چاہتے ہیں کہ وہ لڑکی گھر پہ آئے اور وہ کرے, تو کیسے خوش رہے گا کوئی انسان؟ ڈاکٹر صاحب, رنگ آپ نے کہا پتلی بہت زیادہ ہے تب بھی آپ کو پرابلم آتی ہے. میں 3-4 ساری آپشن دوں گی, آپ بتائیے گا ان کے حوالے سے بھی. اور کیا بچی کو لے کر مطلب لگتا ہے وہ ایک انسان کی بچی نا لگتا ہے کسی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو, یہ ایکسپیریمنٹ سے کے لیے ہوگی. یہاں پہ ایک بات کہہ دوں, آپ بات کریے شادی کی, لیکن شادی تو بہت بعد میں آتی ہے. میرے پاس جو بچیاں آتی ہیں آپ ان کی عمر سنیے گا 10 دن, 15 دن, 21 دن, 40 دن کی بچی. یہ بچیاں آتی ہیں نیو بورن, ان کے رنگ خراب ہے, ان کے چہرے پہ بال ہے, ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. دیکھ رہے ہیں ماؤں کی غلطی ہے. پہلے سے پتہ ہے کہ ماؤں کے ذہن میں اچھا ان کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ یہ بڑے ہو کے کیا بننا ہے, ان کے ذہن میں بڑے ہو کے یہ خوبصورت بن جائیں تو اچھی جگہ ہو جائے, اچھے رشتے, ہماری بچیاں اچھی لگیں. نہیں یہ بھی ہوگا نا, آئے ہے بچی پتہ نہیں کس پہ چلی گئی, بچی کا خراب ہے, دیکھنے میں اچھی نہیں لگ رہی. مطلب خاندان کے جب بچے بیٹھے ہیں تو یہ اس میں اچھی نہیں لگ رہی. ایکچولی ہم ہی لوگ ہیں جو دوسروں کو نا احساس کمتری کا شکار کرتے ہیں. آپ سائیکولوجیکل کس طریقے سے علاج کرتی ہیں؟ میں ان کو بھگا دیتی ہوں. بہت اچھا کرتی ہیں. اس لیے کہ اس بچی کا کوئی قصور نہیں ہے, ہماری ماؤں کا قصور ہے, ہمارے دماغوں کا قصور ہے. یعنی کہ جو جڑ ہے وہ وہاں سے کانسیپٹ آ رہا ہے, وہاں سے دماغ کی سوچ. معاملہ تربیت کا ہے. تربیت اچھی ہو نا, جو دیکھیں جو ماں بن رہی ہے نا, ہم نے بار بار کہا کہ ہمارے یہاں تربیت کا معاملہ ہے. بچی کی اچھی تربیت ہوگی تو وہ اچھی ماں بنے گی, اچھی ماں بنے گی تو پورا جو گھر کا ماحول ہے وہ اچھا لے کے چلے گی. ذہن جو ہے ماں بنا رہی ہوتی ہے, پہلے بولے ذہن جو ہے ماں بنا رہی ہوتی, تربیت ماں کر رہی ہے, لڑکے کا رشتہ بھی ماں لے کے جا رہی ہے. یعنی کہ بچی کے ذہن میں جو کمپلیکس سب سے پہلا پیدا کرے گا وہ معاشرہ نہیں, وہ ماں پیدا کرے گی یا گھر کا ماحول پیدا کرے گا. دنیا کچھ بھی کہ اگر ماں اس کے ساتھ ہے تو اس کو پرواہ نہیں ہوتی دنیا کی. تو میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اور سچویشن رکھتی ہوں. ایک ہی ماں کی 2 بچیاں, ایک کا رنگ بہت صاف, ایک کا رنگ تھوڑا سانولا, مقابلہ گھر میں ہی آ جاتا ہے. بالکل ہوتا ہے. آپ کے سامنے رشتے میں ہوا ہے, بتائیے. بالکل ہوتا ہے کہ آپ کے جی اس کا تو رشتہ فوراً ہو جائے گا, اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. اس کو سامنے آنے نہیں دیتے. اس کو سامنے کرنے جس لڑکی کا رنگ صاف ستھرا ہوگا تو اس کو کہتے ہیں تم ابھی یہیں پہ رہو, ورنہ تمہارا رشتہ ہو جائے گا. ورنہ یہ جس کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اس سے نہیں کریں گے, تمہیں کر دیں گے. اچھا لوگ کرتے ہیں یہ حرکتیں کرتے ہیں. میں پوچھتی صفدر بھائی سے, السلام علیکم جی, ہمارے ساتھ کون بات کر رہی ہے, کہاں سے؟
खूबसूरत हजीर माशाल्लाह. सो सॉरी आपकी कॉल ड्रॉप हो गई, दोबारा कॉल कीजिएगा. यहाँ पर एक और भी कोई आई हुई है आपके साथ. बच्ची का कलर बहुत सांवला है, वो भी यहाँ मौजूद है. अच्छा, उसके भी रिश्तों की वजह से यही फेस करते हैं? फेस करते हैं, प्लस गुर्बत भी लोगों के लिए एक बड़ा मसला बनी हुई है. मैं उनसे बात कर सकती हूँ? बिल्कुल. कहाँ बैठी हैं वो? अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. क्या नाम है आपका? जी फौजिया. फौजिया, कैसी हैं आप फौजिया? ठीक हूँ अल्लाह. ठीक है, क्या करती हैं आप फौजिया? नहीं, घर पे रहती हूँ. घर पे रहती हैं. जी, बस यही मसला है कि रिश्तों के वाले. बताइए अपने, आप बताइए क्या. बस लोग आते हैं यही कह के जाते हैं कि शक्ल सूरत तो सही है, रंग जरा सांवला है तो वो नहीं करेंगे. और चलिए फिर एक दो रिश्ते आते भी हैं तो वो यही कहते हैं कि क्या नाम है, हमें पसंद आ गई, हमारे बेटे को पसंद नहीं आ रही है, लेकिन चले काम के लिए सही है. फौजिया, अगर बुरा ना माने तो जी अंदाजन मुझे बता सकती हैं कितनी बार इस सिचुएशन से गुजरी होंगी? मैं तो इतनी बार नहीं गुजरी, लेकिन मेरी बहन ज्यादा गुजरी है, मुझसे बड़ी है. जी, वो मुझसे बड़ी हैं. 4, 5, 6 दफा, कितनी दफा? 10 दफा? नहीं, उनके साथ तो बहुत दफा हुआ है ऐसा ना. तो ये 10 15-20 बार हुआ होगा. हाँ जी, इतनी बार तो लोग आते हैं, खा पी के चले जाते हैं, ये नहीं समझते कि गरीब हैं, कहाँ से खिलाएंगे. बस खा पी के चले गए, खा पी के चले जाते हैं, दूसरों का ख्याल नहीं रखते कि कहाँ से वो पूरा करेंगे, कहाँ से होगा, कितने मसाइल होंगे. समोसे खा के जाते होंगे? समोसे पी के जाते हैं? समोसे भी, वो तो खाना भी खा के जाते हैं. अल्लाह. और 1-2 अफराद नहीं होते, 5-6 अफराद होते हैं. और फिर उनके बाद उनकी खाला भी आएंगी देखने के लिए. अभी पहले देखेंगे वो 30-40 लोग आके. मतलब एक सेशन में काम नहीं होता? जी जी, फिर वो चेक चुक करेंगी, फिर सारा कुछ, फिर वो जहेज के पे बात आ जाएगी कि भाई जहेज तो आप पूरा देंगे. बाकायदा बिजनेस डील हो रही होती है. जी, जी. कि यहाँ से निकलते हैं, फिर बात करेंगे, अच्छा सुनो लड़की का रंग तो थोड़ा सा, जहेज कितना मिलेगा? हाँ मुझे जी, नहीं पता. अल्लाह वो कह रही एक तो कमरे का मकान है आपका, तो जहेज आप कितना दे सकती हैं. तो जब जहेज पे बात आती है, अम्मी कहती है हमारी कि आप बात तो करें. पूछते हैं कि आप कितना दे सकते हैं? हाँ जी, मुंह पे कहते हैं. वो कहती हैं जरा, ये हमारी बहन जरा थोड़ी सख्त है, पहले भी एक बात चली थी तो वो जहेज पे बात खत्म हो गई थी, आप बता दें आप कितना दे सकती हैं, और अगर कैश दे दें तो वो ज्यादा अच्छा है. ये बहन जहेज के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा. बिल्कुल करिएगा रमन भाई, कॉल भी ले. अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? हेलो. वालेकुम सलाम. माया, मैं महरीन बात कर रही हूँ कराची से. जी महरीन, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. माया, आपके आज के टॉपिक से मुझे रिलेट करना था. बहुत ज़्यादा मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है. मैं 9 साल से जॉब कर रही हूँ. मैं MBA किया है मैंने, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ. मेरे फादर पैरालाइज हैं और इसकी वजह से मैं घर में अकेली कमाने वाली हूँ. अब मुझे धूप में फिर के बसेस में ट्रेवल कर करके मेरा रंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया. तो अब जो भी रिश्ते आते हैं वो इसी बेसिस पे मुझे रिजेक्ट करके चले जाते हैं कि आपका रंग काला है या आपकी स्किन डैमेज है. अब ऐसी लड़की को कौन देखेगा, कौन पसंद करेगा. तो मैं बड़ी डिसहार्ट हूँ कि मेरी क्वालिफिकेशन, मेरी मेहनत, मैं एक अच्छी जगह, अच्छी फर्म पे, अच्छी पोस्ट पे काम कर रही थी. अब लेकिन मैंने वहाँ से भी डिसहार्ट होकर सिर्फ इन्हीं चीज़ों की वजह से जॉब छोड़ दी कि मुझे लोग कहते हैं कि आप इस सीट को डिजर्व ही नहीं करती क्योंकि आप खूबसूरत नहीं रही. तो मैं बहुत डिसहार्ट हूँ दोनों जगह से. और मैं इसी की वजह से अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मुझे कोई चीज़ बताएं, कुछ तरीका बताएं, मैं अपने आप को बेहतर कर सकूँ. लेकिन इसने मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्कुल ख़त्म कर दिया. अल्लाह, आई एम सो सॉरी मेरीन. आप अगर शो देख रही हैं तो आप प्रोग्राम देखिए, आपको कोई दुआ भी बताते हैं. फौजिया बहन की बात भी कंप्लीट होगी. महविश भी कोई बात करना चाह रही है, और रहमानी भाई भी जहेज के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं. कैफियत सुनिए. मेरे भी कॉल करने का शुक्रिया. अब आप ये हालात सुनिए कि एक घर जिसमें 1 से ज़ायद बच्चियां हैं, बहनें हैं, उसमें रिश्तों का इंतज़ार रहता है. अच्छी फैमिलीज़ का इंतज़ार रहता है कि बहन बेटी अपने घर की हो जाए. इसमें तो कोई वो नहीं. माँ बाप के ऊपर भी एक बोझ रहता है कि बच्ची मेरी अपने घर की हो जाए. ठीक. अब लोग आते हैं, लोग आए, 2 आए, चाय पीकर खाकर चले गए. अब वो कहेंगे हाँ हमारी ताई आने वाली हैं, कहीं और से आ रही हैं, तो उन्होंने आना है. वो ही फैसले करती हैं हमारे यहाँ. फिर वो आएंगी जिनके साथ जो पहले 2 आए थे, तो वो भी 3 आएंगे. तो 2 + 1 हो गया. अच्छा, जब कहने हाँ हमें तो अच्छा लगा, मैं देखे अपने शौहर के बगैर तो फैसला लेती नहीं हूँ कोई. परसों तो वो भी तशरीफ ला रहे हैं, वो भी आ गए, 4 लोग पहुँच गए. अब ये करते करते पूरा
ایک قافلہ بن جاتا ہے. پھر وہ ان کے گھر میں جانا, وہاں پھر لڑکی والے پتہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ رشتے کے لیے شاید یہی بتا رہی ہوں بھابھی, یہی بتا رہی ہوں کہ جو گھر ہے نا جہاں پر وہ لوگ آ رہے ہیں, وہاں ایک کے بعد دوسری بار وہی فیملی آتی ہے نا, امید بننا شروع ہو جاتی ہے. اچھا ان کو اچھا لگ رہے ہیں, کہیں اور بات نہیں کریں گے, ادھر ہی پہلے بات کر لیں. 1 دن 2 دن ہفتہ 10 دن اور لوگ آئے, اب تو باس لگ رہا ہے سین, مطلب انشاءاللہ ہو جائے گا. پھر پورا کنبہ آ گیا اور کھا کر چلا گیا. ابھی حاضر ہوتے ہیں, اس کے بعد کیا ہوتا ہے صفحے کے بعد حاضر. مام پسینہ, بی کول مام. اوہ محنت کا پسینہ ہے, سب دوست جلتے ہیں اس سے. انفیکشن بنے گا جب یہ پسینہ, ساری یہ کولنس ول گو یو. یہ جو بڑھیں گے تو انکول دکھیں گے, ڈیٹول ڈیٹول. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں. کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو, یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر, صرف 24 نیوز HD. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس ڈی این اے. ہم عوام ہیں یا رعایا, ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شوام, کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں. دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ, صرف 24 نیوز HD پر. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں, بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں, مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا @8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا @8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ, صرف 24 نیوز HD پر. لکھتے رہے جنوں کی حکایات خون چکا, قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ. ایک
بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو. دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی. کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس باپ کی کسی بات کا جواب نہیں. جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائیں گے. ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے میں. کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے, انصاف خطرے میں پڑتا ہے. جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے. اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے. جتنا لچا اتنا اچھا. اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی. دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے. انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے, امپلائمنٹ لے کر آئیں گے, انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے. تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں, دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کے 24 گھنٹے 24 نیوز باخبر. 24 گھنٹے 24 نیوز باخبر. 24 گھنٹے 24. بھٹو زرداری کا ٹویٹ. مشیر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان قطر سعودی عرب تنازع میں غیر جانبدار ہے, کسی دوسرے کے مسئلے میں ٹانگ نہیں اڑائیں گے. راحیل شریف اسلامی اتحاد فورس کی سربراہی میں ذاتی حیثیت میں گئے. سرتاج عزیز کی سینٹ کی خارجہ امور کو بریفنگ. سپریم کورٹ کا فیس بک پر کوئی اکاؤنٹ نہیں, سوشل میڈیا پر پیج بھی جعلی ہے. عدالت عظمیٰ کی جانب سے اعلامیہ جاری. کراچی میں 3 ہٹی اور شیرشاہ کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ کے واقعات. فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد زخمی. وزیر اعلیٰ پنجاب کا بغیر پروٹوکول DHQ اسپتال قصور کا دورہ. DMS کی عدم موجودگی پر شہباز شریف کا اظہار برہمی. گجرانوالہ میں بچوں سے وارداتیں کرنے والا گروہ گرفتار. 5 لاکھ روپے اور لوٹا ہوا سامان برآمد. قدرت کی مہربانی, رمضان المبارک کا آخری اشرا ٹھنڈا کر دیا. ملک کے بیشتر علاقوں میں بادلوں کی گرج برس. محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی. اور مزید 2 قومی ہیروز کی اپنے گھروں میں واپسی. آل راؤنڈر محمد حفیظ اور بالر جنید خان کا شاندار استقبال. 24 اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی. میں ہوں رخمہ عرفان ملک. 24 ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب دیکھیے افطار ٹرانسمیشن رمضان عشق ہے. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو, یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD.
तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया।
देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन पेरिस यूएस में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। सड़कों पर लाकर जीता तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी वालों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और बैकड्रॉप बस की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर हमें साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं रमज़ान इश्क नशरियात 24 न्यूज़ HD पर बराह रास्त। आज जो मौजू है, आप लोगों की कॉल्स हम ले रहे हैं। वक्फे पे जाने से पहले रहमानी भाई भी कहे थे मैं जहेज़ के हवाले से बात करनी हूँ कि फौजिया बहन ने कहा कि लोग आते हैं, मुझसे ज़्यादा मेरी बहन गुजरी इस तकलीफ़ से। लोग आते हैं, देख कर जाते हैं, बैठ कर जाते हैं, खा कर जाते हैं, पी कर जाते हैं, टाइम ज़ाया करके जाते हैं, उम्मीद दे कर जाते हैं, और फिर वो उम्मीद तब टूटती है जब उनका अच्छा खासा ख़ानदान खा पी कर उस घर से जहाँ पे अखराजात कैसे हो रहे हैं, वो कैसे अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर रहे हैं, और उसके बाद वो इनकार कर देते हैं। पैसे का अलग नुकसान, उस पे अलग लोगों का बजट आउट हो जाता है। एक वक्त के एक्स्ट्रा समोसे और चाय बनने पर भी लोगों का बजट आउट होता है। लेकिन हम इस बात का इसलिए नहीं अंदाज़ा लगा सकते क्योंकि रब ताला ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है और हम जो है ना नाशुक्रे हैं। एक वक्त की बोतल अगर आ जाए ठंडी पीने के लिए, बिस्किट्स आ जाए। मैं जब किसी लड़की के घर कोई आ रहा होता है रिश्ता लेके, तो वो लोग अपनी हैसियत से ज्यादा करते हैं। नहीं भी होता तो किसी से कर्ज लेते हैं, उधार लेते हैं, वो करते जरूर हैं कि यार कोई आ रहा है करें। इतने टाइम के बाद फिर पूछ लेते हैं जहेज आप कितना देंगे। जहेज के हवाले से बात करना चाह रहा था। अक्सर लोग जब जहेज पे बात हो रही होती है रिश्ते के हवाले से भी, भाई जैसे मना तो कर नहीं सकते, वो जैसे फातमी दे दें, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम लेकर ये बात जहन में उठाई जाती है कि जैसे फातिमी दे दें। ज़रा ये तो पूछें कि बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो जहेज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परचेज किया है वो किन के पैसों का था? एक है ना ये जी हाँ। वो पैसे सैयदना अली हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अली तुम्हारे पास क्या है? आपने फरमाया कि घोड़ा है। कहा वो तो तुम्हारे जिहाद के लिए, तलवार है वो तुम्हारी जिहाद के लिए, ज़िरा है, हाँ ठीक है वो तुम बेच दो। वो जो ज़िरा मुबारक सैयदना अली हैदर करार की बेची गई थी, वो जो पैसे अल्लाह के नबी को दिए गए थे, उससे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज़ ख़रीदा था। तो आज अगर किसी लड़के को जहेज़ चाहिए ना, तो पहले से वो लड़की के दे दे, हाँ जहेज़ फातिमा चाहिए, मगर पैसा भी फिर अली जैसा होना चाहिए। आए अल्लाह। एक तो ये। अब वो दूसरा बहन का सवाल था कि रंग काला हो गया, शरीयत उनके हवाले से क्या कहती है? जी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा शाद फरमाती हैं इन जैसी तमाम बहनों के लिए, क्योंकि ये बहुत परेशानी में है, बहुत तकलीफ़ में है, बार बार लोग कहते हैं, दिल पे बातें लगती हैं। अम्मा आयशा ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी के साथ भलाई फरमाता है या भलाई का इरादा फरमाता है, उसके पास नेक आमाल नहीं होते, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता है कि ये करीब हो जाए मेरे, तो उसको दुनिया के अंदर ही किसी परेशानी में मुब्तला कर देता है। जब वो परेशानी में मुब्तला हो जाता है तो वो इस दुनिया में उसके गुनाहों का फारा बन जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमारे साथ अली कॉल भी है कोई? डिस्कनेक्ट हो गया। मैंने आपको टोक दिया, एक और डॉक्टर कर रही है, साथ साथ वो भी बताएंगे कि अगर किसी लड़की का रंग कम है और अगर उनके ऐसे लोग आके खा के जा रहे हैं, तो बेसिकली एज पर मी, मतलब इन माय ओपिनियन कि यहाँ पे लड़कियों को चाहिए वो स्टेप लें, बोले बेटा समोसा नीचे रख, रिश्ता करना है तो कर, नहीं तो वोरा दरवाज़ा।
अगर मतलब मैंने भी मतलब एक दो दफ़ा ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि भाई आपने कौन महविश की इस बात से इत्तेफाक करता है? बस दो लोग यहाँ पे बैठ के इत्तेफाक तो इजीली हो जाता है, लेकिन व्हेन यू आर इन सिचुएशन आप इस चीज़ को फेस नहीं कर सकते, आप इतने नहीं होते हैं बोल्ड। स्पेशली लड़कियों पे बहुत प्रेशर होता है इस चीज़ का कि देखो बेटा तुम्हारा रंग ऐसा है, तुम ऐसी हो, हम इस सिचुएशन में हैं, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि इस रिश्ते को आने दो। देखो अल्लाह पता नहीं मन नाराज ना हो जाए इस रिश्ते को ऐसा कहने से। हाँ, ये बहुत ज्यादा क्या ये है कि चीज़ें नहीं करना इनकार। अच्छा, ये भी नहीं कि अपने मयार इतना इंसान ऊंचा कर ले कि हर रिश्ते को इनकार करना शुरू हो जाए, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन ये भी नहीं कि यार इनकार कर जाए तो गुनाह मिल जाएगा तो उसमें आप अपने आप को कुर्बान की चले जाएं। एक कॉल भी है भैया, जज़ाकल्लाह खैर। एक कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? शान से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं शान से बात कर रही हूँ। जी शाजिया, कहाँ से बात कर रही हैं? शान से कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी शान से, हुक्म कीजिए। मैं आपको बताती हूँ, मेरी हाइट कम होने की वजह से मैं 4 दफा रिजेक्ट हुई हूँ और 1 साल में ही 4 दफा मैं रिजेक्ट हुई हूँ, जिसकी वजह से मैं एहसास कमतरी का शिकार हो गई, सिर्फ हाइट कम होने की वजह से कि मेरी हाइट छोटी है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए शान से? जी जी, शक्ल सूरत की भी अच्छी, सब कुछ अच्छा, पढ़ी लिखी, लेकिन सिर्फ हाइट कम होने की वजह से। उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक अच्छी इंसान हो, अच्छे खानदान से हो, पढ़ी लिखी हो? उनको ये भी फर्क नहीं पड़ता और वेल एजुकेटेड खानदान से मैं ताल्लुक रखती हूँ, सब कुछ है, पैसा सब कुछ, लेकिन उनको ये फर्क नहीं पड़ता। लोग जो आए, मैंने कहा ओ ये तो बहुत छोटी आयत है। ओह, ये तो बहुत छोटी आयत है। अच्छा, वाह। 1-1 इंच से रिश्ते माने हो जाते, 1 इंच, हाफ इंच। 5.4 चाहिए तो 5.4 होना, 5.6 चाहिए तो 5.6 होना है, अगर 5.3 भी है तो रिश्ता नहीं होगा, 5.2 भी होगी तो रिश्ता माया यहाँ पे एक बात, माया जहालत है ये। एक बात मुझे बताएं, ये सारी जो चीजें हैं, मेजरमेंट है, हाइट, वेट, आपके फिगर, किसने बनाया है? जहनों में कहाँ से आया है? मतलब हमेशा से तो ऐसा नहीं हो रहा है। किस चीज की वजह से पूरा माशरा जो है, एक पूरा उसको एक मॉडल चाहिए, वो क्यों? एक नेगेटिविटी का जो हमारा जो हम क्या कहते हैं, हमारा नहीं, जो हम दिखा रहे हैं लोग वही चाह रहे हैं। जैसे हम टीवी में, ड्रामों में जो चीजें देख रहे होते हैं ना, क्योंकि हमने जो अपनी खूबसूरती के जो प्रोफाइल पॉइंटर्स बनाए हुए ना, यार क्या बहू है उसकी, क्या लंबा दराज कद, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे लंबे बाल, गोरा गोरा रंग, ये हमने क्राइटेरिया लॉक कर लिया। हमने कभी किसी को नहीं कहते सुना क्या मेरी बहू छोटा कद है, मोटी भी है, रंग भी उसका काला सा है, लेकिन क्या अच्छे दिल की लड़की है, ये मैंने कभी किसी को कहते नहीं सुना। कभी नहीं सुना। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं जब हमने ये काम शुरू किया था ना, तो मैं अपनी इस बहन के लिए बात कर रहा हूँ जिन्होंने कहा कि जिनका कद कम है, तो जब स्टार्ट में हमारे पास कोई इस तरह की लड़कियाँ आती थी तो हम कहते थे कि यार ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। हाँ। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद हम काम शुरू कर देते थे। आप यकीन करें कि हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, 1 या 2 रिश्तों के अंदर उस लड़की का रिश्ता हो जाता, नसीब की बात। तो इस बात से हमें ये एहसास हुआ कि सबका अल्लाह है, सबका अल्लाह। बेशक बेशक बेशक। एक कॉल भी हमारे साथ फराज हैं कराची से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी फराज जी, मेरी शादी को 9 साल हो चुके हैं, मेरी 2 बेटियां हैं। आपकी शादी को 9 साल हो चुके हैं, 2 बेटियां, माशाल्लाह। जी सर, मेरे साथ मसला ये है कि मेरी बीवी को मुझसे ज्यादा, मेरे बच्चों से ज्यादा अपने फैशन, अपने कपड़े, अपनी ज्वेलरी की ज्यादा फिक्र रहती है। मैं परेशान हूँ चीज़ों, मतलब मेरी आधी सैलरी तो उससे उसकी शॉपिंग और इन्हीं चीजों के लिए रह गई है, मैं क्या करूँ? और आपकी बेगम जो है वो खुश शक्ल है, खुश रंग है? कुछ तो गोरी चिट्टी हैं, मेरा रंग सांवला है, मेरी पहले भी रिश्ते गए बहुत जगह पर मना हो गया क्योंकि मेरी हाइट भी छोटी है और मेरा रंग जो है वो भी सांवला है, मेरे बच्चों का भी रंग सांवला है, तो इस वजह से उसके बच्चों की तरफ भी कोई फोकस नहीं है। बच्चों की तरफ भी फोकस नहीं है, तो फिर उनका किस चीज पे फोकस है? वो अपने आप को बिल्कुल ग्रोम करने में लगी रहती है। हमने पहली बात की थी ना,
اس کا جواب بہت شکریہ بھیا میرے کال کرنے کا. میرے آپ نے دماغ میں ایک اور پوائنٹ دیا ہے جو میرے پاس لکھا ہوا تو تھا, لیکن میں انتظار کر رہی تھی کہ کون ہے ایسا میل جو جاگے گا. اور پھر رحمانی بھائی نے وہ بات کی کہ اگر ظاہر ہی اتنا خوبصورت ہو جائے لیکن باطن جو اندرونی جو روح کی خوبصورتی ہے وہ نہ ہو تو اس رنگ کا کیا کریں, اس بڑی بڑی آنکھوں کا کیا کریں, اس بڑی بڑی آنکھوں میں اگر روحانیت نہ ہو تو کیا کریں, شرم نہ ہو تو کیا کریں, وہ زبان وہ چہرہ وہ رنگ اتنا پیارا ہے لیکن اس کے ہونے سے موجودگی میں رشتے جڑ نہ جائیں تو کیا کریں. صفحے کے بعد حاضر ہوتے ہیں میرے ساتھ رہیے. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو, یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD. تجربہ بھی, سوچ بچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس DNA. ہم عوام ہیں یا رعایا, ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شوام. کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں. دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں, بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا. قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ. ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو. دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر.
पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात पे जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। कॉलिंग नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ख़वातीन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम। जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है या जिन लोगों ने हमारा माशाल्लाह कंटेंट देखकर उन्होंने भी किया है ऐसी बात ज़बरदस्त, ये हमारा एक सोशल इशू है। कहीं जहाँ भी इस हवाले से बात होगी मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर हम किसी के भी साथ जो हैं हाथ मिलाकर आगे बढ़ें और माशरे की जो इस तरह के नॉर्म्स हैं जिनको हम रेज़ कर सकते हैं, मेरा ख्याल है हमें बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के इशूज़ को हम उठाएँ और ना सिर्फ उठाकर बात कर कर साइड पर चले जाएँ, बल्कि हमारे बहनों का क्या जवाब होना चाहिए या ऐसे हमारे भाइयों का भी क्या जवाब होना चाहिए जिनकी जो डिमांड जो इनकी तरफ थ्रो होती हैं उस पर वो किस तरीके से रिएक्ट करें। मौके पे जाने से पहले हमारे पास एक कॉल आई जिस पर रहमानी भाई के हवाले से जो एक बात थी, मैं कहूँगी उसका जवाब के साथ मैं कहूँगी डॉक्टर साहब आज आप ट्रीटमेंट भी कर रही हैं कोई, तो ज़रा बताना चाहती हैं तो ताकि हम टॉपिक पे अच्छा पहले ये बात कह दूँ, गोरा रंग ये एक जहनी बीमारी है। गोरा रंग एक जहनी बीमारी है, मतलब एक मर्ज है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए कि मेरे पास जो एक केस आया था वो ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। बच्ची थी बहुत ही मतलब गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती, ठीक सांवली बच्ची थी, रिश्ता नहीं हो रहा था। उसकी माँ ने उसकी शादी के लिए रखा हुआ 2.5 लाख का जेवर बेचा, ठीक है, उसके लिए ट्रीटमेंट करवाया, ठीक है। गोरे रंग के झांसे में सब लोग आ जाते हैं, वो एक जगह गई, सैलून्स भी हैं, क्लिनिक्स भी हैं। उस बच्ची का ट्रीटमेंट हुआ, 1 महीने में बच्ची गोरी हो गई, सारे 2.5 लाख भरा, 2.5 लाख में वो बच्ची गोरी हो गई और दूसरे महीने उससे ज़्यादा काली हो गई। 2.5 लाख में वो गोरी हो गई, उससे अगले महीने उससे ज़्यादा काली हो गई। इसलिए कि वो ज़िंदगी भर वो ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती। जो वक्ती गोरा रंग है ये सिर्फ धोखा है। आप वक्ती गोरे हो जाएंगे लेकिन उसको ज़िंदगी भर आपने मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ करना है। स्किन का हेल्दी होना,
स्किन का फ्रेश होना ज्यादा जरूरी है और अंदर से हेल्दी होना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव होना, जो पॉजिटिव लोग होते हैं, जिनकी अप्रोच सोच पॉजिटिव होती है, उनके चेहरे पे चमक आती है। डॉक्टर साहबा आज जो इनकी ट्रीटमेंट कर रही है, ताकि फिर मैंने भाई मैं गोरे रंग का ट्रीटमेंट नहीं कर रही, मैं सिर्फ स्किन पीलिंग कर रही हूँ। ठीक है। और इससे क्या होता है कि आपकी स्किन जो इवन टोन में आ जाती है, फ्रेश हो जाती है, स्कार्स हैं, पिगमेंटेशन है, वो खत्म हो जाती है। स्कार्स, जो पिगमेंटेशन, भी चीज है, आपकी जो इम्प्योरिटीज हैं, स्किन पे धब्बे आ गए, मोल्स हैं, वो सब जो है ना उससे क्लियर हो जाए। एक ही सिटिंग में क्लियर हो जाते हैं। अगर इनकी तो बहुत हल्के से एक दफा में सही हो जाएंगे, यानी कि हमें रिजल्ट इनका तो नजर आएगा फौरन। बिस्मिल्लाह डॉक्टर साहब, आप टॉपिक पे भी साथ साथ बात करते रहिएगा। जैसे दूसरी बात माया, आपको भी मैंने देखा है कि और सुना भी, बड़ों से भी मैंने आपको भी देखा है खुद भी, कि 5 वक्त की नमाज पढ़ें, वज़ू में रहें, तो उससे भी आपके चेहरे पे नूर आता है और बहुत सारी चीज़ों की चली जाती है। पढ़ के, जैसे भाई ने बोला, पढ़ के फूंक भी लें जी, तो उससे भी आता है। वो आपने क्या तस्वीर बताई थी हजरत, आपने बताई थी या अल्लाह या नूरू, या अल्लाह या नूरू। अभी बाद इन्होंने नमाज की वजू की जी। अभी माइंड साइंस और बिलखुसूस जो अपना जो नैरो सर्जन्स वगैरह होते हैं, उन्होंने रिसर्च की थी आज से तकरीबन 15-20 साल पहले की बात का। इंसान जब सजदे की हालत में जाता है तो एक सियाल सा मादा यहाँ होता है, अगर वो पीछे बैक की तरफ जाए, सियाल मादा सजदे की हालत में आप झुकते हैं, इस तरह सर नीचे रखते हैं, अगर वो बैक की तरफ जाता है तो इससे आपके असाबी जो कमज़ोरी होती है वो दूर हो जाती है, फर्स्ट। सेकंड ये कि आपकी याददाश्त मजबूत हो जाती है, ठीक है। अगर वो सियाल मादा अगर आपके आगे की तरफ आता है तो इससे आपके चेहरा नूर से मुनव्वर हो जाता है। चेहरे पे कशिश बहुत सारे लोगों की जो होती है, आप देखें जो नमाजी होते हैं, जो बहुत ज़्यादा नमाज पढ़ते हैं, उनके चेहरे पे ख़ास सी कशिश होती है। ट्रू। हमारा ये मानना है, हम मुसलमान हैं, कि भाई इन्होंने नमाज़ पढ़ी, अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह की रूहानियत से ये करीब है, तो इसलिए साइंस ये कहती है कि सियाल मादा वो चेहरे की तरफ आ रहा होता है, जिससे कि चेहरा पुररौनक हो जाता है। राइट, ठीक है। अब वो अल्लाह का जिक्र, या अल्लाह या नूरू, या नूरो जी नूरू, या अल्लाह या नूरू 21 मरतबा रोज़ाना जो है आप पढ़कर अपने चेहरे पे दम कर लें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। किसी भी वक्त कर सकते हैं, किसी भी वक्त, दिन में एक बार करना है, 3 मरतबा कर लें तो बहुत अच्छा है, वरना कम से कम 1 मरतबा कर। ये आप लोग नोट करना है तो कर लें, मतलब ये चेहरे के नूर के लिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं। जितने हमारे माशाल्लाह प्यारे अमाल हैं, उसमें चेहरे पे नूर होना बहुत ज़रूरी है। या अल्लाह और दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ते हैं और बावजूद रहें तो इंशाल्लाह ये मामला हो जाएगा। अभी एक सवाल जो भाई का टेलीफोन आया था जी, मैं दोहरा भी तो, जिन लोगों ने अभी हमें ट्रांसमिशन को ज्वाइन किया भाई, एक यहाँ पर भाई का कॉल आया, उन्होंने कहा कि मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं, 2 बच्चे हैं और मेरी बेगम बहुत खूबसूरत, बच्चों का, मेरा रंग सांवला है तो बच्चों का रंग भी मुझ पर गया है, डार्क है। मेरी बेगम सिर्फ अपने ऊपर, अपने फैशन पर फोकस रखती है, बच्चों पर भी फोकस नहीं रखती और मैं भी किसी गिनती में नहीं आता। थोड़ी देर पहले ही रिमानी भाई ने कहा था कि ज़ाहिरी खूबसूरती और अंदर की खूबसूरती। एक बात इन्होंने कही कि जब हम दोस्त ढूंढते हैं तो हम ये देखते हैं वो इंसान कितना अच्छा है। और सुनिएगा, जो हम दोस्त ढूंढते हैं ना, कोई बेस्ट फ्रेंड, किसके पास अच्छे अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं? बेस्ट फ्रेंड्स किसके पास अच्छे अच्छे हैं? वाह, यानी कि जब हम बेस्ट फ्रेंड ढूंढते हैं तो कहते हैं यार वो मेरा बेस्ट फ्रेंड कितना अच्छा है, वो मेरी तरह एनर्जेटिक है, वो मेरी तरह कूदता है, वो मेरी तरह खाने का शौकीन है, वो मेरे साथ घूमता है, यानी कि वो एक इंसान अच्छा है। करेक्ट, वो एक इंसान अच्छा है। लेकिन जब हम साथी ढूंढते हैं जिसमें सबसे ज्यादा दोस्त अच्छे होने की जरूरत होती है, तब हम ये देखते हैं कि वो देखने में कितना प्यारा है या प्यारी है। यानी कि जाहिरी खूबसूरती पे हम उसे चले जाते हैं और फिर कहते हैं मुझे मेरे साथी में अच्छा दोस्त नहीं मिला। तो आपने दोस्त ढूंढा ही कब था? मेरे पास कुछ लोग आए, कुछ बहनें आई, बोलिएगा जी। मस्जिद में मैं बाहर था तो कहने लगे मुफ्ती साहब कुछ औरतें हैं वो आपसे बात करना चाहती हैं। ठीक है, मैं बाहर गया, क्योंकि मुफ्ती साहब आप हर नमाज के बाद दुआ करें कि मेरे शोहर का कारोबार तबाह हो जाए। मैंने कहा है क्या कह रही बहन? शोहर का कारोबार तबाह हो जाए? शोहर का कारोबार तबाह हो जाए। मैंने कहा बहन आप ठीक है, लेकिन मुफ्ती साहब उसको अपने पैसे का इतना गरूर है। अल्लाह, हमारे ये भी देखा जाता है ना लड़कियों के हवाले से कि लड़के को वो देखें जो पैसे में बहुत ज़्यादा हो, तो फिर वो नफ्सियाती दबाव के अंदर होते हैं, वो अपने आप को सुप्रीम समझ रहे होते हैं। इसी तरह वो जो लोग हमारे भाई जिनकी रंगत कम होती है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़कियों से शादी कर लेते हैं, क्योंकि मैं हकीम भी हूँ,
میرے دواخانے میں بھی آتے ہیں تو وہ نفسیاتی دواؤں کا ساری زندگی شکار رہتے ہیں. تو کہہ تو رہی ہیں فون پہ ایک بہن کا ان کا کال آیا کہ میرا قد صرف چھوٹے ہونے کی وجہ سے مجھے کتنی دفعہ منع کیا گیا, اس کی وجہ سے میں سائیکولوجیکل پیشنٹ ہو گئی. اس میں ایک چیز اور دیکھنی چاہیے جی, اس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات کی, دیکھیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تعلیمات سے جتنا قریب ہوں گے زندگی میں اتنی ہی آسانیاں آ جائیں گی, اور جتنا ہی ہم دور ہوں گے ہمارے لیے مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی. آقا کریم نے مردوں کو اور عورتوں کو, لڑکیوں کو اور لڑکوں کو ایک مشورہ دیا. آقا نے فرمایا کہ تم دین دیکھو, تم اخلاق دیکھو کہ وہ کتنا اچھا انسان ہے یہ دیکھو. ہم ڈاکٹر دیکھتے ہیں, انجینئر دیکھتے ہیں, وکیل دیکھتے ہیں, مگر انسان ہے یعنی یہ نہیں دیکھتے. اگر ہم یہ دیکھیں گے وہ کامل انسان ہے, کامل مومن ہے, تو اس کے ساتھ بہترین زندگی گزاری جا سکتی ہے. ہم آج کل یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس نیشنلٹی کون سی ہے, ہاں لڑکا ہو یا لڑکی. لڑکیوں کے گھر والوں کی بھی تو ڈیمانڈز آ گئی ہیں. ڈیمانڈز آ گئی ہیں. لڑکیاں بھی یہی دیکھتی ہیں کہ لڑکا خوبصورت ہے, رتک روشن جیسا ہے یا نہیں ہے, اسمارٹ ہے یا نہیں ہے, پیسہ اس کے پاس ہے یا نہیں ہے. یہ میں ایک حقیقت بتا رہا ہوں کہ ایک رشتہ ایسا تھا, اس لڑکی نے کہا کہ مجھے بالکل رتک جیسا لڑکا چاہیے, اور اس کو ملا بھی تھا, ایک لڑکا تھا رتک جیسا لڑکا. میں نے بولا کام کچھ کرتا ہو یا نہ کرتا ہو, بولے نہیں کچھ نہیں کرے, میں خود کر لوں گی, میں کرتی ہوں, میری سیلری بڑی ٹھیک ٹھاک ہے, پر رتک جیسا ہو. اس نے کہیں سے ڈھونڈ بھی لیا, اس کو کچھ لگا. شادی میرے خیال میں مشکل 1 مہینہ بھی نہیں چلی تھی, وہ ختم. اللہ اکبر. میں نے اس لڑکی کو سمجھایا, بی بی یہ گورا رنگ, نیلی آنکھیں یا 6 پیک اور یہ چیزیں پیٹ نہیں بھرتی. کوئی بتاؤ ایسا کہ جو کام کرنے والا ہو, اچھا خاندان ہو, اس طرح کی چیزیں مانگو. یہ کیا مانگ رہی ہو تم کہ رتک جیسا ہو؟ آپ لوگوں میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے؟ میرے بھائی پیچھے ہیں جن نے ہاتھ اپنا ریز کیا ہے, ان کے پاس مائک لے کے جائیے. ویری گڈ. اچھا بس ان کی بات سن کے ہم وقت پہ جاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھیا. میرے پڑوس کا ایک ریئل قصہ میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. جی بھیا. 4 بہنیں ہیں اور 2 ان میں سے یوں سمجھ لیں کہ کہوں کہ وہ ابا پہ گئی ہیں, 2 امی پہ. ٹھیک ہے. تو 2 ذرا اچھی ایکسٹرا آرڈنری خوبصورت ہیں, 2 نارمل ہیں. ٹھیک ہے. ان میں سے ایک کی کل ڈیتھ ہوئی ہے. اس نے اپنے ہاتھ کی رگیں کاٹ لی اس وجہ سے کہ اس کو 4-5 بار ریجیکٹ کر کے چلے گئے, جبکہ اور بہنوں کو چھپا دیا گیا تھا اس گھر سے کہ برابر میں بھیج دو جب رشتے والے آ رہے ہیں. وہ 3-4 بار ہو کے چلی گئی, سب کچھ کر کے نہیں, سمجھ میں نہیں آیا. اور اتنا تک میں آج آپ سے شیئر کروں کہ ان کے بجلی کے بل کے پیسے تھے, اس سے انہوں نے ناشتہ منگوایا تھا, اور اتنا برے ان کے وہ ہو گئے تھے, اور وہ بچی نے اپنی جان دے دی لیکن اس کو کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا. میں ایک بات اور چھوٹی سی کہوں گا ورکنگ وومن سے, خاص طور پہ جتنی بھی میری بہنیں, بیٹیاں, بھانجی, بھتیجی جو بھی ہیں, کہ آپ لوگ والدین پہ ضرور ان کو آگے رکھیں لیکن اپنے لیے خود ہی دیکھیں. یہاں پہ والدین کے اوپر جو ہے نا, لڑکے خاص طور پہ آج کل بہت ایک غلط بات کرتے ہیں, ذرا سے شادی میں کوئی پرابلم ہوتی ہے, تم ہی تو لائی تھی, تم نہیں تو کی ہے, اب بھگتو. یہ ذہنوں میں سے نکلنا چاہیے. خود آپ دیکھیں, ورکنگ وومنس خاص طور پہ اچھا کام کرتی ہیں, نکلیں, کانفیڈنٹلی کام کریں, اور اپنے لیے رشتے بھی خود دیکھ لیں. کوئی برائی نہیں ہے اس میں, کوئی بھی برائی نہیں ہے. کبھی لوگ سوچیں کہ نہیں امی ہی کریں گی, نہیں ابا ہی کریں گے, تو یہ ذرا سا کانسیپٹ ہمارا ہٹنا چاہیے. ہم کب بڑے ہوں گے, ہم کب آگے جائیں گے؟ 70 سال ہو گئے ہمیں آزاد ہوئے ہوئے, وہی کام کر رہے ہیں ہم. واقعی اللہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے, ایسی بات کی ہے واقعی میں, مجھے بھی لاجواب کر دیا. جزاک اللہ میرے بھائی, جزاک اللہ. اتنا افسوس ہوا ہے مجھے. سب سے پہلے ہم سب کی طرف سے, جس گھر میں یہ ہوا ہے بھیا, ہماری طرف سے سب کو ایک ہماری طرف سے تعزیت قبول کیجیے. اللہ پاک ان کے گھر والوں کو, ماں باپ کا کیا حال ہے؟ وہ بس ایسے ہیں کہ میرے ایک آفس میں لڑکا ہے, لیاقت آباد میں رہتے ہیں, تو ان کا میں نے اب ایک ان کی بیٹی کا اس سے رشتہ ڈلوایا ہے خود. اس کی والدہ نے بولا کہ کوئی اچھی بچی بتانا. میں نے کہا میرے پڑوس میں ہے, ایسے ایسے سانولی سی ہے, لیکن انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے, اور الحمدللہ عید کے بعد اس کی شادی بھی ہے. اور اس بہن کا جو کل اللہ کو پیاری ہو گئی, تو وہ بس اب کیا کر سکتے ہیں. 40ویں کے بعد اس کے جو ہے نا وہ شادی کا ارینجمنٹ انہوں نے سوچا ہے کہ وہ بیچاری سمجھ رہی تھی کہ مجھے یہاں سے چھٹکارا مل جائے گا, وہ تو بیچ میں لٹک گئی. نہ وہ یہاں کی رہی نہ وہاں کی رہی, اس نے تو خودکشی کر لی. اور وہ بچے ٹیوشن پڑھاتی تھی گھر میں, اپنا خرچہ خود اٹھاتی تھی. ہمیشہ کٹتی رہے گی, وہ اپنے ہاتھوں سے خود کاٹتی رہے گی. بہت شدید ترین سزا ہے بالکل بہن. اور وہاں بھی جہنم میں بھی یہی معاملہ. اور مایا جی میں آپ سے ایک بات اور بھیا آپ یہی رک جائیے, میں آپ کو وقفے کے بعد آپ کی بات لیتی ہوں. آپ جو بھی بات کرنا چاہتے ضرور کہیے, میں ابھی حاضر ہوتی ہوں.
इंतहाई अफसोस के साथ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात पे दुआ नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है।
जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं रमज़ान इश्क नशरियात। अभी थोड़ी देर पहले मेरे भाई का भी मैसेज आया और मैंने सुना आका आपका आधा हाफ सुन सकी नोट, लेकिन उन्होंने बताया क्योंकि वो नाइजीरिया अफ्रीका में काम कर चुके हैं, वहाँ का उन्होंने कुछ माहौल शेयर किया मुझसे, जो कि वहाँ पे क्योंकि मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है और वो बात कर रहे थे कानों के हवाले से, और कानों जो जगह है नाइजीरिया के अंदर, उन्होंने कहा वहाँ पर किस तरीके से रिश्ते तलाश होते हैं, उस पर वो दीनी पहलू को सबसे ज़्यादा जो है वो फोकस रखा जाता है कि लोगों की और घर वालों की और जानने वालों की मौजूदगी में लड़का और लड़की को अगर वो सामने मिलवा देते हैं, उनका कल्चर, अगर कोई रिश्ता भी आया है, बच्ची 18 साल की होती है तो अगर किसी को पसंद भी करती है तो वो सीधा लड़का घर नहीं आता रिश्ता लेके, घर का जो बाहर वरांडा या लॉन या गार्डन होता है वो वहाँ बैठता है, घर में दाखिल भी नहीं होने देते जब तक रिश्ता पक्का नहीं हो जाता। और वहाँ उसी कल्चर में ये है कि अगर लड़की की उम्र निकल रही है और उसका रिश्ता नहीं आ रहे तो वालिदैन, फिर वही वाली बात मेरे भाई की कि अगर आप खुद अपने लिए अच्छा रिश्ता तलाश कर सकते हैं तो वहाँ पे ये है कि आप अपने लिए खुद एक अच्छा रिश्ता तलाश कर लेकर आइए और फिर वो इज्जत के साथ अपने घर पे जाइए। एक बड़ा मसला है बहन, ये समझा जाता है कि पसंद की शादी शायद इस्लाम के मिजाज के खिलाफ है। ये आप देखें नबी अलैहिस्सलाम को जो रिश्ता हुआ है, बीबी खदीजा ने प्रपोज किया है। जी सुभान अल्लाह, बीबी खदीजा ने प्रपोज किया, उसको एक्सेप्ट किया। फिर एक साहबी, यहाँ फिर देखें सैयदना अली हैदर करार के हवाले से बीबी फातिमा रदी अल्लाह तआला पसंद को देखा गया, पूछा गया, बीबी फातिमा से पूछा गया आका ने कि तुम्हें पसंद है, पसंद है, ठीक की बात आगे चलती है। इन तमाम चीजों को समझना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। वक्त पे जाने से पहले मेरे भाई यहाँ पर एक बात कर रहे थे। जी भाई, आपका इसमें ग्रामी में भूल गई। जी, मैं जुनैद नाम है मेरा। जुनैद भाई जी, आप बताइए, आप कुछ बात करना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जिस लड़की ने खुदकुशी की थी उसने अपने कॉलेज फेलो को पसंद भी किया था। घर में जिसके बता रहे हैं जिसने कल खुदकुशी की है? जी 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 जी, उसने अपने कॉलेज फेलो को पसंद भी किया था, माँ बाप ने रिजेक्ट कर दिया उसको, बोला कि नहीं ये ऐसा है और वैसा है, ऐसे करके उसके बाद फिर कई रिश्ते आए और उन रिश्ते वालों ने लड़की को रिजेक्ट किया, उससे वो डिसाइड हुई। तो वैसे भी इस्लाम में भी हमारे अगर हम देखें गौर से तो बाकायदा पसंद की, एक दूसरे की रजामंदी की, इजाजत की बहुत जरूरत है। अल्लाहु अकबर। हम समझते ही नहीं है, हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की मानते नहीं है। अल्लाह की मानते नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पसंद के हवाले से लेकिन यहाँ जो खराबियाँ जो मुआशरे के अंदर आ रही ना, हमें उस पर भी बात करनी पड़ेगी। उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन आज का मौजू ये कि वो कल्चर जिसमें हमने, मैं कहूँगी कि गोरा रंग ना सिर्फ लड़की के लिए तलाश होता है बल्कि लड़कों में भी ये है कि लड़कियां कहेंगे मुझे गोरे रंग का लड़का चाहिए, ऐसा भी है। तो अगर इसके बारे में कहा जाए ना तो ये गलत, अब मुझे बताइएगा मैं गलत कह रही हूँ सही कह रही हूँ, लेकिन अगर ये हम कहें कि रंग गोरा क्राइटेरिया करता है पैदा एक अच्छे सीरत होने का, तो क्या इसकी कोई गारंटी है कि गोरा रंग एक अच्छी सीरत भी होगा? तो ये नहीं मैं कह रही गोरा रंग के अच्छे लोग नहीं होते, ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं, लेकिन मेरा कहना यह था कि एक अच्छा दिल, एक अच्छी सोच, एक अच्छा नजरिया, एक इबादत गुजार दिल, सजदा शुक्र करने वाला इंसान,
جس کے پاس کم بھی ہو تو وہ یہ کہے کہ دیکھو خاتون میرے پاس اتنا ہی ہے, اتنے میں کر لو گے گزارا. سچ بولنے والی زبان, ہم اس کی تلاش کیوں نہیں کرتے؟ قسم سے میں بتا رہی ہوں, بہت سکون کی نیند آتی ہے. جیسے ہیں ویسا ہی پسند کریں, اچھے ہیں اچھا پسند کریں. خوب سے خوب تر کی تلاش ہمیں بھٹکا دے گی. اس موضوع کو انشاءاللہ گاہے بگاہے آپ سے ضرور بات کرتے رہیں گے, اور اس فیملی کے ساتھ ایک بار پھر بہت ساری دعائیں. یہاں پر میری بہن کی ٹریٹمنٹ کا آپ ذکر کر رہی تھی, آپ نے ان کی پیلنگ کی ہے, اور اس سے اسکن کی جو امپیورٹیز ہوتی ہیں, مطلب جو بھی خامیاں ہوتی ہیں, داغ دھبے ہیں, چھائیاں, تیل ہیں, وہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو کہ پیلنگ افورڈ نہیں کر سکتے, وہ گھر میں, ہمارے گھر میں بیکنگ پاؤڈر ہوتا ہے اور سر درد کی ایک گولی جو گھلنے والی ہوتی ہے, صحیح ہے, دونوں کو ملا کے دودھ میں رات کو لگا لیں, ہفتے میں ایک دفعہ کر لیں, ان کی اسکن بالکل کلیئر, صاف, شفاف رہے گی. بیکنگ پاؤڈر اور سر کے درد کی گولی, بالکل. تھوڑا سا دودھ ایک گولی لیجئے, سر درد کی, بیکنگ پاؤڈر ایک گولی, پاؤڈر کر لیں جی. پاؤڈر نکلے وہ گھل جاتی ہے, اچھا گھل جاتی ہے, ہاں ٹھیک ہے. اور آدھا چائے کا چمچہ جو ہے بیکنگ پاؤڈر لے لیجئے, ٹھیک ہے. تھوڑا سا دودھ ملا کے اس کا پیسٹ بنائیں, ٹھیک ہے. چہرہ واش کریں رات کو, اس کے اوپر وہ پیسٹ لگائیں اور سو جائیں. دانوں کے نشان, گڑھے, اسکن کے اوپر چھائیاں, جو بالکل خراب اسکن ہے, دھوپ سے کالی ہوئی ہوئی ہے, وہ سب ٹھیک ہو جاتی ہے. ارے واہ ماشاءاللہ, زبردست. ان کا رزلٹ ہم کتنی دیر میں دیکھ سکیں گے ڈاکٹر بس صاحب؟ ابھی واش کریں گے, اسکن ان کی بالکل کلیئر ہے. آپ ان کا اسکن واش کریں, پھر ان کا فیڈ بیک لیتے ہیں. یہاں پر ایک بہت ہی نیولی میرڈ کپل آیا ہوا ہے. السلام علیکم. اچھا بھابھی ہیں, کیا ہے, امی ہیں آپ کی. اچھا بھائی, امی چھوٹی سی امی ہیں اور ان کے بہت چھوٹے سے بیٹے آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس. السلام علیکم. یہ مائک لے جائیے یہاں. اچھا دوسرا گرین والا. امی سے بات کرو, پہلے امی سے بات کرو. مجھ سے نہیں آتی. مجھ سے نہیں آتی؟ مجھ سے آتی ہے, میں کر لوں گی آپ سے, آپ مجھ پہ چھوڑ دیں. السلام علیکم. دعا دے دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ اچھے مزاج ہیں. کہاں سے تشریف لائی ہیں؟ میں یہ تو پتہ نہیں بیٹی میں کہاں سے آئی ہوں. کچھ تو پتا ہوگا, کچھ تو گلی کونا. عزیز آباد سے آئی. وہی تو پوچھا میں نے کہاں سے آئی. آپ کیا سمجھی میں نے کہاں سے پوچھا؟ کہاں سے تعلق ہے ہندوستان میں؟ دہلی سے. دہلی سے. کھانے بڑے عمدہ بنتے ہیں آپ کے یہاں؟ کھانے بڑے اچھے بنتے ہیں. آپ بھی بناتی تھی؟ نہیں, بہو بناتی ہے. کیا پھپھو بناتی تھی؟ پہلے بناتی تھی. پہلے بناتی تھی. ہاں تو کیا بناتی تھی کھانے میں؟ سب کچھ, مچھی سب کچھ بنا لیا. مچھی بنا لیتی تھی آپ؟ اچھا آج کل نہیں بناتی؟ نہیں. اے کیوں, جوان تو ہیں اچھا خاصی. وہ میرے سے چلا تو جاتا نہیں ہے بیٹی. آئی تو کیا پیروں سے توری بنتا کھانا؟ پیروں سے توری بنتا کھانا؟ کولے کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے. آئے ہائے, اس سے بھی نہ بنتا, بنتا ہاتھوں سے. کیونکہ جو ذائقہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا وہ کسی اور کے تو ہاتھ میں ہوگا نہیں. دہلی ہندوستان کے شہر جہاں سر رکھنے والے خاندان اور فیملیز عمدہ کھانا کھانے کے شوقین, اور بنانا جو آتا ہے کھانا اور قورمے اور لذیذ پکوان, دہلی والے بہت مشہور ہوتے ہیں. پکاتے شہرت ہے نا. آئی کھلاتے بھی شوق سے. ہاں کھلاتے بھی. تو کب بلا رہی ہیں دعوت پہ؟ آ جائیے. کب آؤں عزیز آباد؟ اب یہ تو پتا نہیں مجھے. یہ کیا بات ہوئی؟ جب دل چاہے آ جاؤ. آئے وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس بھی مائک دے دو, وہ تو بھائی کہہ رہے ہیں فوراً آ جاؤ. ہیں بھائی السلام علیکم. السلام. اس میں گرامی آپ کا. جی باجی جب دل چاہے آ جائیں ہمارے گھر, کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. کیا کھلائیں گے آپ یہ بتائیں. ہم لوگ تو زیادہ تر کوفتے بناتے ہیں. اچھا ویری گڈ. مٹن کے کہ بیف کے؟ نہیں, دونوں کے بنا لیتے ہیں. دونوں کے بنا لیتے ہیں. اور مچھلی ہم لوگوں کی بہت اچھی بنی جاتی ہے. اچھا دونوں فرائی بھی. مچھلی میں کھاتی نہیں, مجھے الرجی ہے. اچھا کوفتے ہماری اچھی بنے, قورمہ بھی اچھا بناتی ہے میری. قورمہ زبردست. مٹن کا بناتے ہیں؟ مٹن دونوں چیزوں کا بناتے ہیں. چکن الحمدللہ. الحمدللہ. فرسٹ کلاس A1 ہے, بہترین بناتی ہے. اور میٹھے میں کیا اچھا بنتا ہے آپ کے یہاں؟ میٹھے میں ہم لوگ زردہ بھی اچھا بنا لیتی ہیں, شیر قورمہ بھی اچھا بنا دیتی ہے میری وائف. سب کچھ اچھا بناتی ہے ماشاء اللہ سے. بھابھی ابھی دیکھ رہی ہوں گی نا پروگرام؟ ہاں الحمدللہ وہ دیکھ رہی ہیں. الحمدللہ کیا بات ہے, دیکھ رہی ہیں؟ دیکھ ہی رہی ہیں نا, گھر پر بیٹھی ہوئی خاص طور سے دیکھ رہی ہوں. تو آپ آج کیسے تشریف لائے؟ خیر سے کچھ کہہ رہی تھی آپ کی والدہ؟ کچھ کیا کہہ رہی تھی آپ, کیا چاہیے آپ کو؟ اوون کو کہہ رہی تھی. اوون کو کیا کہہ رہی تھی؟
ओवन है ना, सुनिए आपकी माइक उनको दे दे, अम्मी को बोलने दे। हाँ कितनी देर है बताए? करती है ना वो, हैं जो गरम ओवन करती है ना वो गरम करती है। तो मेरा मत्था भी उतना ही गरम है, इधर रख दे। सालन जो गरम करती है ना वो, सालन गरम करती है वो मदिहा है, मदिहा दे दूं? शेफ मदिहा है, वो दे दूं? हाँ हमारे खाना बड़ा अच्छा पकाती है, बना भी देगी, गोरे रंग वाली आपको शेफ दे दूं? अच्छा जो गरम करने वाली है ना मशीन, हाँ। वो चाहिए आपको? हाँ शर्त है अल्लाह करे जीती रहे तेरे हाँ, मेरे मियाँ के लिए दुआ करें। हाँ मियाँ की भी नमाज पढ़ती हूँ मैं तो कराची में, कहती हूँ अमन जबन रखे, आमीन। 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ रोज। लाओ भाई गरम करने वाली मशीन ओरिएंट की, रोजा रख रही हूँ, रोजे से पूरे रोजे हो रहा है। वाह पूरे रखे, हाँ आला काम किया। नमाज भी पढ़ती हूँ, पूरे रोजे भी रखती हूँ। बहुत, क्या ना रखे? वेरी गुड। अब पूरे रोजे अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं छोड़ती रोजे। हाय माशाल्लाह, मेरी अम्मा की तरह। ओरिएंट की तरफ से आज गरम करने वाली मशीन मुबारक हो। तुमको भी मुबारक हो, तुमको भी मुबारक हो। आई क्या गरम करेंगी सबसे पहले? है? क्या गरम करेंगी सबसे पहले? तुम करेगी, मैं तो नहीं। आई खुद तो करेगी, जाहिर तो आप तो रखेंगी तो क्या इसके अंदर हाथ थोड़ी ना निकलते, खुद निकाल के अंदर रख दी। मैं तो हाथ भी नहीं लगाते, चला फिरा नहीं जाता, नमाज पढ़ती हूँ बस रोजे रखती हूँ। नमाज से नहीं चलेगी ये? हाँ जाके दबाना पड़ेगा बटन? हाँ अच्छा बस फिर ठीक है। इनको बहुत मुबारक हो ओरिएंट की तरफ से माइक्रोवेव। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं भैया शुक्रिया की बात नहीं है, शुक्रिया ओरिएंट का जिन्होंने हमारे माइक्रोवेव भेज दिया। वो ना भेजते तो मैं टिश्यू दे देती कि नहीं है मेरे पास। मैं तो बहुत उम्मीद करके आई थी। जी उम्मीद करके आई थी? हाँ मैं तो कह के आई थी जबरदस्ती लूंगी। आई अल्लाह खैर करे। अम्मी आप तो डेंजर लग रही है मुझे। इस वक्फे के बाद आते हैं, हमारे साथ रहेगा, हम चल रहे हैं आओ मदीने चले सेगमेंट की तरफ। राइट बैक।